جی اسٹوڈینٹس، اب 16ویں چیپٹر کے ایم سی کیوز پہ ہم بات کر رہے ہیں آج. اور 16ویں چیپٹر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسرسائز کے اندر تو ایم سی کیوز ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں سے آئیں گے. تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے میں آپ کو ایم سی کیوز کو سمجھاؤں گا بھی. 16واں چیپٹر ہے تھیورم ریلیٹڈ ود دا ایریا، ایسے تھیورم جو کہ ایریا سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیپٹر. اور اس چیپٹر کو ہم نے جو کیا ہے وہ 28 ایم سی کیوز ہیں جو کہ ہماری نظروں میں ہیں کہ جو آج تک بورڈ کے اندر آ چکے ہیں. انہی 28 میں سے آپ کو پیپر میں ایک انشاءاللہ آ جائے گا ایم سی کیوز یا اس سے ریلیٹڈ آئیں گا. تو اس لیے آپ نے یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کریں. دیکھیں آپ جب اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے تو ہی ہمارا حوصلہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھانے کا. ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں. آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستوں سے لازمی شیئر کریں. اگر ہر شخص اپنے 5 دوستوں سے بھی شیئر کرے تو ہمارا کافی ٹھیک ہے حوصلہ بلند ہوتا ہے. چلیں پہلے ایم سی کیوز کی طرف جاتے ہیں. دا ریجن enclosed by the boundaries of lines of a closed figure is called area. اچھا یہ جو ہے ڈیفینیشن یہ ایریا آف اے فگر کی بھی ہے. تو یہ ایریا آف اے فگر کی ڈیفینیشن بھی ہے اور ایم سی کیوز میں بھی آیا ہوا ہے. تو 7 دفعہ یہ ایم سی کیوز پیپر میں آ چکا ہوا ہے. اگلا دیکھیں یونٹ آف دا ایریا. اب یونٹ آف دا ایریا کوئی بھی ایریا ہے اس کا جو یونٹ ہے وہ ہے اسکیئر پاور 2. اگر سینٹی میٹر میں دیتا ہے تو سینٹی میٹر اسکیئر، اگر میٹر دیا ہوا تو میٹر اسکیئر. ٹھیک ہے، اگر اس نے ڈیسی میٹر دیا ہوا تو ڈیسی میٹر اسکیئر. تو یاد رکھیے گا اسکیئر ہوگا پاور میں. کلیئر. دا ڈیش آف دا ٹرائنگل از دا پارٹ آف دا پلین انکلوز بائی دا ٹرائنگل. انٹیریئر اس کا جواب ہے دا انٹیریئر آف اے ٹرائنگل. انٹیریئر کہتے ہیں ٹرائنگل کے اندر والی چیزیں، اندر والا ایریا. دا پارٹ آف دا پلین، پلین کا انکلوز بائی دا ٹرائنگل. ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے. 4 دفعہ ایم سی کیوز آ چکا بھائی. دا ٹرائنگولر ریجن مینز دیٹ. اب ٹرائنگولر ریجن جو ہے وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹرائنگولر ریجن جو ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹرائنگل ہے، اس کا جو اندر والا ایریا وہ کیسے آئے گا، وہ اس کے اینگلز اور اندر والے ایریے کا یونین ہوگا. تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، تو یہ اس کا جواب ہوگا یونین. اچھا جی اگلا دیکھیں جی. دا ایریا آف اے ٹرائنگولر ریجن از لینتھ ملٹیپلائی وڈتھ. دا ایریا آف اے ٹرائنگولر ریجن لینتھ ملٹیپلائی وڈتھ نہیں ہوتا، تو اس کا ہوتا ہے لینتھ ملٹیپلائی وڈتھ بائی 2. ٹھیک ہے، بیس ملٹیپلائی ہائٹ، ہاں لینتھ ملٹیپلائی وڈتھ بائی 2، یہ اس کا رائٹ آپشن ہے. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں جی. The set of the all points of the Cartesian plane which is inside the triangle is called. جتنے بھی ٹرائنگلس کے، اچھا یہ اس کا میں نے یہ نشان لگایا ہوا گرین، یہ بک کے اندر موجود ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کر لیتے ہیں. The set of the all points of the Cartesian plane inside the. اب دیکھیں انسائڈ کا ذکر کیا اس نے. یہ ٹرائنگل ہے، یہ اس کے اندر والی چیزیں، یہ جتنے بھی اندر پوائنٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے، انٹیریئر، اندر والی چیز ہوگی. تو یہ انٹیریئر آف اے ٹرائنگل کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ٹرائنگل کے اندر جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب ہوگا انٹیریئر آف اے ٹرائنگل. اور اگر اسی کی جگہ پہ ٹرائنگل کی جگہ پہ وہ ریکٹینگل لکھ دیتا ہے تو پھر اس کا جواب ہوگا انٹیریئر آف اے ریکٹینگل. اور اگر اسی طرح وہ پیروگرام لکھ دیتا ہے ادھر اس جگہ پر تو وہ کیا ہوگا، انٹیریئر آف اے پیروگرام. اگلا دیکھیں جی. دا کوادریلیٹرل ہیونگ ایچ اینگل از 90 ڈگری. اب وہ کوادریلیٹرل یہ پہلے 17ویں چیپٹر کے اندر بھی ایم سی کیوز ہے لیکن چلیں یہاں پہ بھی آیا تو یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کوادریلیٹرل 4 اضلاع والی شکل ہے، 4 سائڈس فگر ہے، یہ 4 سائڈوں والی شکل ہے. اگر اس کا یہ والا اینگل 90 ڈگری کا ہے تو اسے ریکٹینگل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، ریکٹینگل. ٹرائنگولر ریجن از دا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے 3 دفعہ ایم سی کیوز آ چکا ہے. دا ٹرائنگولر ریجن از دا یونین آف دا ٹرائنگل اینڈ اٹس انٹیریئر. ٹھیک ہے، اس کے یونین ہے ٹرائنگل کا اور اس کے انٹیریئرس کا، اندر والی چیزوں کا. تو سملر ایم سی کیوز ہے، ورڈنگ چینج ہوئی ہے بس. آگے دیکھیں 9واں. A triangular region can be divided it 2 and more than 2 triangular regions by many ways. اب دیکھیں ٹرائنگولر ریجن جو ہے وہ کین بی ڈیوائڈ ان 2 and more than 2 triangular regions. کہتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ ٹرائنگولر ریجنز میں اسے بہت سے طریقوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو مینی ویز کا آنسر ہے.
if A and B the length and the breadth of the rectangle then the area. अच्छा A और B रेक्टेंगल है तो ये तो बड़ा सिंपल सा बचपन से पढ़ते हुए आए, लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है इसका आंसर. इफ़ A इज़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर है तो इसका मतलब उसकी लेंथ और विड्थ सेम है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी कि A मल्टीप्लाई A, तो A स्क्वायर इसका आंसर है. देखिए यहाँ पे A स्क्वायर ये भी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट वाला राइट ऑप्शन है कि जो यूनिट होगा उसका भी स्क्वायर डालना आपने. क्लियर होगी बात. एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, फिगर कहाँ पे है जी, ये है और ये हमें 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड उसकी ये, और ये दोनों साइडें इक्वल लग रही हैं, इसका मतलब स्क्वायर है. तो स्क्वायर का फॉर्मूला कहता है लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9. यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर. बाज़ ऑप्शन ऐसा आ सकता है जिसमें 9 सेंटीमीटर लिखा हो बस, तो आपने लेकिन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिगर देखें, फिगर ये सारी साइडें इक्वल लग रही हैं और 5 दिया हुआ है ये, तो 5 × 5 25, तो 25 राइट ऑप्शन है. आगे देखें जी, आगे जी altitude ऑफ एनी ट्रायंगल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ऑपोजिट साइड. ये बात समझ लें, ये देखें ये ट्रायंगल है, ठीक है. अब हाइट जो है ये है वर्टेक्स से 90 डिग्री का ये जो एंगल बनाया जा रहा है, तो ये जो लंबाई है इसे क्या कहेंगे हम, ये वाली लंबाई को, इसको हम कहेंगे अल्टीट्यूड, और वो क्या होता है हाइट होती है, ठीक है, जो कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाला जाता है. तो इस बात को आपने ज़हन में रख लेना इसका राय. तो इसका क्या होगा वर्टेक्स, ठीक है. आगे देखें, एनी डायगोनल ऑफ द पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कंकरेंट ट्रायंगल्स. एनी डायगोनल, एनी या आ डायगोनल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है. आ डायगोनल जो है, अभी इसको समझने के लिए आपको ये मैं दोबारा से देख लेते हैं. ये देखें ये एक पैराग्राम है, ये एक डायगोनल है इसका. अब ये कितनी ट्रायंगल्स बनी है, एक ये और एक ये, तो ये 2 ट्रायंगल्स बनी हैं, तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स, और ये एक जैसी होती हैं साइज में, इसलिए कंग्रुएंट कहेंगे इसे. क्लियर. एवरी डायगोनल ऑफ द पैराग्राम सेम है, वर्डिंग चेंज हुई है, तो 2 आएगा कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है. टाइम्स साथ लिखे हुए हैं, कितनी दफ़ा ये सवाल MCQs पेपर में आ चुका है. और 16 चैप्टर फिर मैं आपको बता दूं कि ये इसका एक्सरसाइज में कोई MCQs नहीं है, तो इसलिए आपने इसको ये वाले तैयार कर लें, इसी में से MCQs आपको पेपर में आएगा. एरिया ऑफ अ पैराग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट. सिंपल सी बात है, पैराग्राम लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट भी कहते हैं. द एरिया ऑफ अ पैराग्राम वही बात, बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड. यहाँ देखें ये प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई लेकिन डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई 2 हो तो इसका मतलब ट्रायंगल का है फॉर्मूला, ठीक है. और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 ना हो तो इसका मतलब है पैराग्राम या रेक्टेंगल का फॉर्मूला. द एरिया ऑफ अ पैराग्राम इस वही वाली बात है, वर्डिंग चेंज करके आपसे MCQs पूछा, 7 दफ़ा MCQs ये आ चुका है. पैराग्राम ऑन इक्वल बेस हैविंग द इक्वल सेम, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है. स्टेटमेंट उसने पूछा हुआ है एज, और ये सेम टू सेम आया हुआ है. ये इक्वल भी आ सकता है, इसका जवाब कंकरेंट, दोनों ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन है. मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है. बोर्ड में मेरे ख्याल से कोई एक आएगा, अगर आता है तो आप इक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें. सेम लफ्ज़ भी लिखा हुआ आ सकता है, सेम इक्वल कंकरेंट तो मतलब एक ही है, लेकिन आपने इक्वल का ज़्यादा ऑप्शन को राइट क्लिक करना है, ठीक है. 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर. तो याद रखें, देखें ये एक लाइन है पैरेलल, ये दूसरी लाइन है पैरेलल, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इसलिए ये इसका आएगा कि किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करती, तो नो एनी पॉइंट आएगा. क्लियर. ट्रायंगल ऑन द इक्वल बेस एंड द इक्वल आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया. ये थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसलिए इसको इसी तरह याद कर लेना आपने. अब आगे रिव्यू एक्सरसाइज से रिलेटेड जो सवाल हैं. सिमिलर फिगर्स हैव डिफरेंट इन एरिया. सिमिलर फिगर्स, देखिए सिमिलर फिगर और कंकरेंट फिगर्स में फ़र्क होता है. देखें सिमिलर फिगर्स है, ये देखें ये एक फिगर है और ये एक फिगर है, देखने में एक जैसी लग रही है लेकिन साइज में डिफरेंट है, इसलिए इसको कहेंगे सिमिलर फिगर, ठीक है. अगर इसका साइज भी सेम होगा तो वो कंग्रुएंट फिगर्स होगी, तो इसलिए सिमिलर फिगर का लफ्ज उसने लफ्ज यूज किया, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा. कंग्रुएंट फिगर, अभी देखिए ये कंग्रुएंट फिगर आया, मतलब देखने में भी एक जैसी है और साइज में भी एक जैसी है, तो सेम इन एरिया. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये याद कर लेनी है आपने.